बंधु माने आजिर वार्ता आपणक पई कोनोसी साधारण भविष्यवाणी नुहे। आगामी किछि मिनिट आपणक जीवनर गति को परिवर्तन करिपारे। एक विरल ज्योतिष संकलन जहाँ वर्षरे केवल थरे होई थाए, जहाँ आपणक कुंडली रे सृष्टि हेउछि। आपणक पई शुभ खबर, आपणक भाग्य रे 7टी घोड़ा एका संगे दौड़िबाकू जाउछंती। आपणक भाग्यर गति एते द्रुत गति रे त्वरान्वित हेबाकू जाउछि जे मास मास धरि अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक हठात समाप्त हेबा आरंभ हेब। धन, सम्मान, सफलता, प्रेम, परिवार, क्यारियर एवं भाग्य संपर्क रे शुभ संकेत सबु दिगरु देखा जाई पारे। तथापि ध्यान दियंतु, मु एही वीडियो रे एक गुरुत्वपूर्ण सूचना अंशीदार करिबाकू जाउछि जहा आपणक पई जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण एही राशि को चिन्हि पारती तेबे आगामी 48 घंटा आपणक जीवन रे चमत्कार परिवर्तन आनी पारे। भगवान महादेवंकर विशेष कृपा वर्तमान आपणक उपरे बर्षिछि, तेनु भिडियोटी को अधारु छाड़ंतु नाही, शेष पर्यंत देखंतु। मु आपणकु प्रतिकार मध्य कहिबी जहां आपणकर सफलतार द्वार आहुरी द्रुत गति रे खोली पारे। जदि आपणकर भगवान शिवंक प्रति आंतरिक विश्वास अछि तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आमे आगामी 48 घंटा मध्य रे आपणक जीवन रे आसीबाकु थेबा 3टी प्रमुख खुशी खबर विषय जानिबा। केतेक समय ब्रह्मांड संकेत पठाए एते क्षीण भावरे जे आमे से गुडी को सुनी पारु नाहु, जेतेबेले अन्य समय से संकेत गुडी को एते स्पष्ट होई जाय जे आम जीवन रो दिग बदलिबाकू आरंभ करी। आजिर आलोचना आरंभ करिबा पूर्वरु मु आपणको एक प्रश्न पचारिबाकू चाहे। आपण कोन अनुभव करिसंती जे एते प्रयास करिबा सत्वे आपण मास मास पूर्वरु जेउठारे थिले ठीक सेही ठारे ठिया होइछंती? जेपरि कठिन परिश्रम एवं अपेक्षा आपणकर तथापि फलाफल अन्य कहार भाग्य रे लेखा जाउछि। जदि एही वार्ता आपणक सहित प्रतिध्वनित हुए तेबे यह संभवतः कोनोसी संजोग नुहे। आपणक पई एक नूतन पर्याय आरंभ हेउछि, एक परिवर्तन जहाको अनेक लोक निकटतर हेउथिबा अनुभव करि पारिबे किंतु संपूर्ण भावरे बुझी पारिबे नाही। आश्चर्यजनक भावरे एही परिवर्तन जीवनर केवल गोटिए क्षेत्र रे सीमित न होई पारे, बरं आपण जो पथ गुडी को परित्याग करिथिले सेथिरे प्रकाशित होई पारे। तथापि कहानी सेठारु आरंभ हुए नाही। किछि समय पूर्वरु केही जणे एक अद्भुत अभिज्ञता बांटिथिले। मास मास धरि सेमाने करिथिबा प्रत्येक प्रयास बाधा प्राप्त होइथिला। प्रत्याशित फोन केबे आसिला नाही, टंका हठात बंधा होई गला एवं संपर्क दूरेई गला परी मने हिला। सेमाने अनुभव करिबाकू लागिले जेपरि भाग्य निजे सेमानंको उपरे असंतुष्ट। तापरे गोटिए सकाळे सेमाने अनुभव कले जे एक भारी भीतरर बोझ हठात उठी गला। सेतेबेले सेमाने बुझी पारिले नाही काहेकि, किंतु परवर्ती किछि दिन मध्यरे घटना गुड़िक एते द्रुत गति रे बदली गला जे सेमाने आश्चर्य होई गले। एही कहानी आपणक पई काहेकि प्रासंगिक? बंधु माने आपणक राशिर अनेक व्यक्ति एक परीक्षा सहिछंती जहाकू सेमाने संपूर्ण भावरे निज पाखरे रखिथिले। बाह्य भावरे सब किछि साधारण देखा जाउथिला, तथापि एक आभ्यंतरीण युद्ध उग्र थिला। सेही मुहूर्त गुड़िक जोठारे आत्मविश्वास भांगी पड़िथिला किंबा आशा टळी पड़िथिला, जेतेबेले जिनिस गुड़िक उन्नति हेउथिबा परि मने हेउथिला। केवल एक नूतन चिंता हेबा पाई यह प्रथम संकेत रखिछि। जेतेबेले जीवन एक प्रमुख मोड़ पाई प्रस्तुत हुए, यह प्रायतः जड़े व्यक्ति को सेमानंक ठारू सीमा को ठेली दिए। सर्वोपरि जो माने अतीतर संघर्षर भार बहन करिसंती सेमानंक पाई एक नूतन आरंभ संरक्षित। तथापि सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि। आपणक कुंडलीर 7टी घोड़ा एक संगे तोड़िबार अर्थ कौन? यह केवल धन किंबा सफलता नुहे। यार अर्थ हेउछि जे आपणक जीवनर विभिन्न क्षेत्र रे स्थिर शक्ति एककालीन सक्रिय हेबा आरंभ करिछि। जेपरि एक चाबी अनेक बंद द्वार खोली थाए,
ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଘଟେ ଯଦିଓ ମୂଳଦୁଆ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଯାହା ସେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହାର ମାନିଥିଲେ। ତାପରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କହୀନ ମନେ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ଏକକ ପ୍ରକାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଛୋଟ ସଂକେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଘଟୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟର ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାହାଣୀ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିଥିଲି ସେ ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାର ମାନିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ସରଳ ଶୁଣାଯାଏ ତଥାପି ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ମହାନ ମଞ୍ଚରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମନର ଗଭୀରରେ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସାକ୍ଷାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଂକେତ। ଏହି ସଂକେତ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ସେହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱର ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ କଥା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ଧୁମଧାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ନୀରବ ଲହରୀ ପରି ଆସେ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନର କୂଳକୁ ପୁନଃ ଆକୃତି ଦିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ତୃତୀୟ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ମୁଁ ଅସମାପ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ପରି ମନେ ହୁଏ ତଥାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୟା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ସରଳ ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଲା।
କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ଏକା ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କର ପଥ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏହା ଏକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଆଣିଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି କାହାଣୀର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ କଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତଥାପି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚମକୁଥିବା ସବୁ କିଛି ଏକ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହସିଥାନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ରଖେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଚାବି ଧରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଜୀବନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅନ୍ୟ ମହାନ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଝିରେ ଅଟକିଗଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଉଭା ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା କ୍ଷତି ପରି ମନେ ହୁଏ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ଏକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା କାରଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଏହା ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଜନା ଅଟକିଗଲା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଘଟିନଥିଲା। ଏହିଠାରେ 7 ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଘୋଡ଼ା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ, ତୃତୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ଗତି, ପଞ୍ଚମ ସମ୍ମାନ, ଷଷ୍ଠ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଣା ମାନସିକତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିରାଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ପୁରୁଣା ଭୟ ସହିତ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଅତୀତକୁ ଧରି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପରି ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୟ ସହିତ ମାପ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାହାଣୀଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହା ବିଷୟରେ?
ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ପଛକୁ ପଡ଼ିଥାଉ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଗଠନ କରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ଭଲ ଖବର କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ ଆମକୁ କହେ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ ତାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଗତି ଖେଳେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ମୋଡ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ସଂକେତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହୁଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଠାତ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଫଳତା ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ରାତି ଏପରି ବିତାଇଥାଏ ଯେ ଶେଷରେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଶୁଣାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ସେହି ସୀମା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରଭାବ ହରାଇବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତଥାପି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ସୂଚିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭଲ ଖବରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, ଏକ ଉତ୍ତର, ଏକ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କିଛିର ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏହା ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ ହେବ। ତଥାପି ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବର ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ପଥ ଖୋଲିଯାଏ ଭାବନା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରେ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାର, ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କ ମରାମତି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ କିଛି ଭାବପ୍ରବଣ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିପାରେ, ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯାଇଥିବା ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲିଯାଇନଥିଲେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂକେତ ଆସିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଶିଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାହାଣୀର ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ମନେ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଗଭୀର ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁହ ପକାଇଥିଲେ। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସେହି ଉତ୍ସରୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ବାହାରିପାରେ
तथापि ଏହି ଆଲୋକ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ସୁଯୋଗର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗତିକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ ଯାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ରଥ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପଥ ଖୋଲା ଅଛି, ତଥାପି ଲଗାମ ବନ୍ଧା ରହିଛି, ରଥକୁ ଗତି କରିବାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କେବଳ ଶିକୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି? ଭୟ, ଅନୁତାପ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ମାନସିକତା? କାରଣ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାର ମୂଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ